இப்போ நான் கமலகாந்த் பிரபு கூப்பிட்றேன். இவர் எங்களுடைய மூத்த பக்தர், பக்தி விகாஸ் மகாராஜுடைய மூத்த பக்தரும் கூட. ஸோ அவர் முதல்ல பக்தி விகாஸ் மகாராஜை பற்றி பேசுவார். नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सारस्वते वे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Once Srila Prabhupada told that my glory will be known by when my disciples are glorified all over the world. You want to translate? My guru will be known. Srila Prabhupada said that my glory will be known when my disciples are glorified all over the world. பிரபுபா சொன்னாரு, என்னுடைய புகழ் எப்போ தெரியும் அப்படின்னா, எப்போ என்னுடைய சிஷ்யர்களை இந்த உலகம் புகழ ஆரம்பிக்குதோ அப்போ என்னுடைய புகழ் தெரியும் சொல்றாரு. And we see that in Vaishnavism the worship of the devotee is more emphasized than Krishna. வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தில் கிருஷ்ணரை காட்டிலும் கிருஷ்ண பக்தர்களை பூஜித்தல் அப்படிங்கிறது அதிகம் வலியுறுத்தப்படுது. And it is said that that when you worship Krishna or the God, the perfection whether you attain or not, it's a question. கிருஷ்ணரை வழிபடும் பொழுது உங்களுக்கு பூர்ணத்துவம் கிடைக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது கூட ஒரு கேள்விக்குரிய அமையலாம். கொஞ்சம் பேசாம எல்லாரும் உட்காருங்க. Second. It's a big problem. Okay. Yeah. The question arises whether we will become perfect or not when we worship God. பகவானை வழிபடும் போது நம்மளுக்கு பூர்ணத்துவம் கிடைக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறது கூட கேள்விக்குறையா இருக்கலாம். But when we become a devotee and worship a devotee, there is no doubt that definitely we will attain perfection. ஆனா பக்தரை வழிபடும் பொழுது அங்க சந்தேகமே கிடையாது, நாம் பூர்ணத்துவம் அடைகிறது உறுதி. And it's very obvious that in Srimad Bhagavatam and other Shastras it is said that when we serve the devotees, our attachment for Krishna increases 100 times. Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லப்படுது, நாம் பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணும்போது பக்தி மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் அதிகமாகுது கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றதை காட்டிலும். So this is a great opportunity to worship the disciples of Srila Prabhupada. அதனால இது நமக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர்களை போற்றி புகழ்வதற்கு. And by doing this we will come closer to serve Srila Prabhupada better. இப்படி செய்யறதுனால நாம் பிரபுபாதருக்கு சேவை பண்றதுல அவர் பக்கத்துல வரதுல இன்னும் நம்ம முன்னேற முடியும். In particularly his disciples like His Holiness Bhakti Vikas Swami, Jayapataka Swami and many other disciples, whoever is preaching here in South India. For decades, many years, they've been an inspiration for the whole devotee community all over the world and particularly in South India. That
only the inspiration from the senior devotees, it keeps us going in devotional life. Just like Vaisheshika Prabhu, just a couple of days ago, he was giving a very inspiring class. 2 நாளுக்கு முன்னாடி வைசேஷிக பிரபு இங்க ஒரு நல்ல உதாரணமான ஒரு வகுப்பு கொடுத்துட்டு இருந்தார். That he was talking about knock every door in Madurai. அவர் knock in every door in Madurai அப்படின்ற கேடிம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார். That we ourselves have not much enthusiasm to spread Krishna consciousness. நமக்கு கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணுவதற்கு அவ்வளவு உற்சாகம்லாம் கிடையாது. But a pure devotee or someone who is very advanced, he is holding it and he is doing it. When we come in touch with him, immediately we also get that fire or enthusiasm to do it. ஆனா தூய பக்தர்களுக்கிட்ட அந்த ஆசை இருக்கு, பிரச்சாரம் செய்யணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கு. அவங்களோட தொடர்புக்கு வரும் பொழுது நமக்கும் அந்த உற்சாகம் வருது. Particularly someone who is free from all these impurities. குறிப்பாக யார் ஒருத்தர் இதய அசுத்தங்கள்ல விடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்களோட தொடர்புக்கு வரும் பொழுது, just like in first canto of Srimad Bhagavatam, it says that when you serve a devotee, someone who is free from vice or impurity, குறிப்பாக முதல் ஸ்கந்தத்தில் சொல்லப்படுது, யார் ஒருத்தர் தூய்மையா இருக்காங்களோ, மனசுல தூய்மையா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சேவை பண்ணோம் அப்படின்னா, then immediately you will develop some attachment for Krishna. அப்ப உங்களுக்கு கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணக்கூடிய அந்த பற்றுதலும் ஏற்படும். And by serving him, we will also share the same qualities which he has. We will get that too. அந்த பக்தர்களுக்கு சேவை பண்றதுனால அந்த பக்தர்கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணம் நமக்கும் வர ஆரம்பிக்கும். So that's why it is said that a devotee who is free from all these impurities, when we serve him, we develop the same love for Krishna. எப்ப தூய பக்தர்களுக்கு நம்ம சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்ப அந்த தூய பக்தர்களுக்கு என்ன ஆசை இருக்கோ, என்ன கிருஷ்ணர் மேல அன்பு இருக்கோ அதே அன்பு நமக்கும் கிடைக்கும். So I remember that when I was like in Gujarat, so many years ago, எனக்கு ஞாபகம் குஜராத்தில் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி, that one devotee came from Mayapur. His name was Devarishi. ஒரு பக்தர் மாயாப்புல இருந்தா தேவரிஷி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and is a very senior devotee. பெரிய மூத்த பக்தர் அவர். I was very new. நான் புதுசா இருந்த கிருஷ்ண பக்தியில. And I remember that when I was being put in his service for some time, அவருடைய சேவை பண்றதுக்கு என்ன வச்சிருந்தாங்க. and like a couple of months I was constantly serving him. 2 மாசத்துக்கு அவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான். And I was cooking for him and taking him to different places and arranging some programs and etc. அவருக்கு சமைச்சிட்டு இருந்தேன், அவருக்காக அவரை அங்கங்க கூட்டிட்டு போறது, நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். And by doing it, after 2 months I felt that there is a transformation in myself. அவருக்கு நான் சேவை பண்றதுனால 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் என்னுடைய மனசுல ஒரு பெரிய மாற்றம் இருக்கு நான் உணர முடிஞ்சது. That lot of distractions and confusions which I had, it become like very clear to me. எனக்கு நிறைய சந்தேகங்கள், நிறைய குழப்பங்கள்லாம் என்னுடைய மனசுல இருந்து நீங்கினது போல எனக்கு தோன்றுது. That then I realized that serving devotee is something very valuable. அப்பதான் புரிஞ்சது பக்தர்களுக்கு சேவை பண்றது எவ்வளவு மதிப்பு மிக்கது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. That we may not be knowing exactly how it happens, but by serving you develop love for Krishna அது gradually. எப்படி நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது, ஆனா பக்தர்களுக்கு தொடர்ந்து சேவை பண்றதுனால நம்ம இதயத்துல கிருஷ்ணருக்கான அன்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர ஆரம்பிக்குது. I will not take much time. That I was initiated by His Holiness in 2002. நான் குரு மகாராஜால 2002 வருடம் தீட்சை வாங்க. And I remember 99 when I was working in a share market, I used to go as a congregation to the temple there. நான் 99ல ஷேர் மார்க்கெட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் அப்பப்ப கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் காங்கிரிகேஷன் And the first time I met His Holiness, that someone said Maharaj is coming. நான் அப்பதான் முதல் முறையா பார்க்கறேன். சொன்னாங்க மகாராஜ் வராருன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. And I remember that first time I took darshan of His Holiness, then I felt inspired by his classes and his association. நான் மகாராஜருடைய பார்த்த உடனே அவருடைய வகுப்புகள், அவருடைய நடவடிக்கைகள் எனக்கு ரொம்ப உற்சாகத்தை கொடுத்ததா இருந்தது. That his sincerity and his serious practitioner, which was very clear to me. அவர் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப சத்தியமா இருந்தார் தன்னுடைய ஆன்மீக பயிற்சிகள்ல அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிய வந்தது. And he was a pretty good example as a role model of being a guru. ஒரு குரு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியா, சிறந்த உதாரணமா இருந்தார் அவர். That he himself said that being a guru is not very easy.
task. அவரே சொல்லியிருக்கார் குருவா இருக்கிறது அவ்வளவு எளிமையான காரியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. That we may think that he is accepting so many offerings, he is accepting so much respect and etc. Externally it seems to be a very good position. ஆனா வெளிப்படையா பார்க்கும்பொழுது குரு எல்லார்கிட்ட இருந்து மரியாதை வாங்கிக்கிறார், எல்லார்கிட்ட இருந்து அவங்க கொடுக்கறதெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்றதெல்லாம் வாங்கிக்கிறார், ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிற மாதிரி தோணும் நமக்கு. But when you take the position of a guru, then it becomes very much heavy on you. Everybody is like you become responsible for many people in this world. ஆனா குருவான பின்னாடி தான் நமக்கு புரியும் நம்ம நிறைய பேருடைய பொறுப்பு எடுத்துக்கிறோம், நம்ம எவ்வளவு கனமானவங்களா மாறுறோம் அப்படிங்க அப்பதான் புரியும். Just like the children, they don't know how much the parents they take responsibility and so much stress on their head. குழந்தைகளுக்கு தெரியாது பெற்றோர்கள் எவ்வளவு கஷ்டத்தை எடுத்துக்கிறாங்க, எவ்வளவு பொறுப்பு எடுத்துக்கிறாங்க அந்த குழந்தைகள் மேல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The parents are always worried about the children. ஆனா பெற்றோர்கள் எப்பயுமே குழந்தைகளை பத்தி தான் ஆலோசனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Similarly, Guru is also very much concerned about his disciples, his spiritual advancement and the spreading of the movement of Krishna consciousness. ஆனா குரு என்னைக்குமே அது ஒரு சிஷ்யனுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம், இந்த கிருஷ்ண பக்தியை உலகம் முழுவதும் பரப்புவது, இந்த விஷயத்தை மட்டுமே ஆலோசனை பண்றாரு. So we may not be exactly perceiving what he is perceiving. அதனால அவர் எப்படி பார்க்கறாரோ நம்மளால அந்த அவரை போல பார்க்க முடியாது. And Srila Prabhupada himself said this is a very serious position to be a guru and guide others. அதனால குருவா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த தகுதி, மற்றவங்களை வழி நடத்துறது அப்படிங்கிறது. And exactly representing God. குறிப்பாக பகவானை உள்ளதுபடி நம்ம என்ன பண்ணோம், அவருக்கு பிரதிபலன் கொடுக்கணும். So in this way many of our proper disciples have sacrificed to take a position in the mood of service to guide others. இப்படியாக ஸ்ரீல பிரபுபாருடைய பல சிஷ்யர்கள் மற்றவர்களை பின்பற்றக்கூடிய குரு ஸ்தானத்தை எடுத்திருக்காங்க. And we are very grateful to Srila Prabhupada's disciples who have sacrificed their life to spread the movement all over. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாருடைய இப்படிப்பட்ட சிஷ்யர்கள் நமக்கு வழிகாட்டியாகவும் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கு மிக முக்கியமான காரணமா இருக்கவங்களுக்கு நாம் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டவங்களா இருக்கோம். And we all together repay it by following their instructions and spreading the Krishna conscious movement far and wide. நாம நன்றி கடனை எப்படி திரும்ப செலுத்த முடியும் அப்படின்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய கட்டளைகளை பின்பற்றுவதாலையும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுனாலே நாம அவங்க நன்றி கடன் செலுத்த முடியும். So by worshipping them we get the empowerment to do that. அவர்களை வழிபடுறதுனால நாம் கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் செய்வதற்கான சக்தியும் ஊட்டப்படுவங்களா இருக்கும். So I will end up here. Thank you very much. His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj ki jai. Hare Krishna.